میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی۔ ناظرین خوشخبری سن لیجئے، جس خوشخبری کا ہم نے گزشتہ ہفتے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فکر و فن شعر و سخن اپنے 2 سال مکمل کر چکا ہے، اور سیدھی بات کے 10 لاکھ سبسکرائبرز کے غلغلے کے درمیان آج ہم 76ویں خصوصی قسط کے ساتھ فکر و فن شعر و سخن کے 3رے سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ تہدار مسرتیں آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھیں۔ الحمدللہ جب 1 سال ہوا تھا تو فکر و فن شعر و سخن کی زنبیل میں 53 قسطیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے عرصے میں 1 ہفتہ بھی ہم نے ناغہ کیے بغیر اپنا پروگرام چلایا تھا، لیکن 2 سال کے اختتام پر ہم صرف 23 قسطوں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسباب آپ خوب جانتے ہیں کہ کس طرح مزید 30 قسطیں سال 2020 کی نظر ہو گئیں، جو ایک بھیانک خواب کی مانند گزرا۔ نتیجتاً ایک طویل عرصے تک ہم فکر و فن شعر و سخن کے لاک ڈاؤن پر مجبور ہوئے۔ بہرکیف اس 2 سال میں جو کچھ ممکن ہو سکا آپ کی نظر ہے۔ 2 سال کے اختتام پر ہم آج کی اس قسط کو آپ کے نام معنون کرتے ہیں۔ اس خوشخبری کے ساتھ 2 اور خوشخبریاں ہیں۔ اول تو یہ کہ ہم نے اس بار فکر و فن شعر و سخن کے 2 سالہ سفر پر کچھ احباب کے تاثرات کے لیے خود ان کے مقام کا سفر کیا، جیسے دھارواڑ، کروشی، سنکیشور، بیلگام اور گدگ۔ آفتاب عالم پٹیل، ڈاکٹر سلیمہ بکولور، ریسرچ اسکالر محترمہ فاطمہ داروغہ، ریسرچ اسکالر بی بی عائشہ چکولی، ڈاکٹر محمد کلیم اشرف، ڈاکٹر محمد غوث برچھی والے اور کرناٹک کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ کی صدر ڈاکٹر یاسمین فاطمہ، اور الناور فرسٹ گریڈ گورنمنٹ کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ کی محترمہ شیرین سے ملاقات رہی۔ فکر و فن شعر و سخن کے اشتراک کے ساتھ کرناٹک کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ نے ہمارے اعزاز میں جو اجلاس منعقد کیا، اسے کرناٹک کالج کے عزت مآب پرنسپل جناب ڈاکٹر ڈی بی کارڈونی صاحب نے مخاطب کیا۔ پھر سنکیشور کے سفر میں محترم عاشق محمد عاشق صاحب کی عیادت کا موقع ملا، ان کا ایک مختصر انٹرویو بھی کیا، اور اس طرح ہم براہ گدگ ہم وطن لوٹ آئے۔ اس سفر کی تفصیلی روداد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر دوسری خوشخبری یہ کہ انڈین مسلم ایسوسی ایشن کویت نے 2 سال بعد ہمیں پھر یاد کیا اور اپنے عالمی مشاعرے کی صدارت سونپی، جس کا کل شب ہی انعقاد ہوا، اور 3 بجے یہ مشاعرہ اختتام کو پہنچا۔ اس مشاعرے کے کنوینر کویت کے جناب اشتیاق احمد تھے، نظامت جناب مسعود حساس کویت نے کی، اور حمد کویت کے ہی جناب منور حسین نے پیش کی۔ نعت کا نذرانہ راجستھان کے استاد الاساتذہ
شاعر جناب سرفراز بزمی نے پیش کیا، کویت کے جناب نذیر احمد نے خطبہ استقبالیہ دیا، مولانا محمد عمر فلاحی نے مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے شرکاء سے خطاب فرمایا، جن مقامی شعراء نے اپنے کلام سے نوازا ان میں برہان پور کے جناب کمال الدین کمال انصاری، جناب شمویل پرویز، جناب ایوب خان کویت، جناب ندیم مظفر نگری، جناب زاہد نصیب کویت کے اولین، پھر اس کے بعد کویت کے اولین صاحب کتاب مسعود حساس، جناب نظر کڑپوی، جناب عامر قدوائی شامل تھے۔ مہمان شعراء میں جناب جاوید صدیقی UAE، جناب ظفر نایاب قطر، جناب سرفراز بزمی راجستھان شامل تھے۔ معافی چاہتا ہوں کہ ان کا نام مظفر نایاب ہے جو قطر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب سرفراز بزمی راجستھان شامل تھے۔ عزیز بیلگامی نے صدارتی کلمات کے بعد اپنا کلام سنایا۔ جناب منور حسین کے شکریہ پر یہ نشست تقریباً 2:30 بجے اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، اب ہم آج کے خصوصی پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام پر جو جناب شریف احمد شریف کی خدمات و حیات پر مشتمل تھا، جن احباب نے 27 سے نوازا، ان میں احمد بادشاہ ساغر، منیرہ، سلیمہ بی کولور، محبوب بی خان، عین سمت خانہ پوری، خان حسنین عاقب، رئیس اعظم حیدری، ساجد اللہ بابن نور، شریف احمد شریف، الطاف آمبوری، سلطان ساجد شامل ہیں۔ ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آج کی خصوصی قسط نمبر 76 اور تیسرے سال کا پہلا پروگرام پیش خدمت ہے۔ بقول حسن بیگ اسکاٹ لینڈ، یہ شادیانے بجانے کا وقت ہے۔ مزید کچھ کہنے کے بجائے اب ہم ناظرین کے تاثرات سنیں گے۔ آپ بھی سماعت فرمائیں، ہم بھی سامعین میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی ناظرین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کسی بھی ادبی پروگرام یا ادبی چینل کو چلانا اور پھر اس کو پوری طرح کامیابی تک پہنچانا یہ اپنے آپ میں ایک کمال سے کم نہیں، اور بالخصوص اس پراتب دور میں کسی معارکے کو سر کرنے سے بالکل بھی کم نہیں۔ فکر و فن، شعر و سخن کی خاصیت ہی یہ رہی ہے کہ اس نے ادبی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہر صنف سخن کی ضرورت تک رسائی کی ہے۔ قابل مبارکباد میں جناب عزیز بیلگامی صاحب، جنہوں نے ادبی دنیا کے فن پاروں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ فکر و فن، شعر و سخن کے پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ہم تک ادبی دنیا کے جوان سال سے لے کر بزرگ ادیبوں اور شاعروں سے متعارف کروایا۔ میں سے غرفان اللہ خاکری فکر و فن، شعر و سخن کے کامیاب 2 سال کے لیے پوری ٹیم کو دل کی اہمیت گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں یہ کارواں یوں ہی آگے بڑھتا رہے اور نئی بلندیوں کی جانب سے رواں گواں رہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے ادبی پروگرام فکر و فن، شعر و سخن کے ناظم اعلیٰ جناب محترم عزیز بیلگامی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے دور جدید میں ایک کار نمایاں انجام دیا ہے۔ جس وقت کے زبان و ادب میں دلچسپی گھٹتی جا رہی تھی اور شعر و ادب کی دنیا کے فنکار کا میدان فن تنگ و تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، آپ نے ایک شمع جلائی اور اس کی آبیاری کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی صحیح جو قدم اٹھایا ہے وہ نہ صرف قابل قدر بلکہ قابل ستائش ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا نظر انتخاب
ان لوگوں پر ڈالی ہے جو بہترین ادیب و شاعر ہوتے ہوئے بھی گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور عوامی و سرکاری سطح پر ان کو مواقع نہیں ملتے ہیں۔ اب جبکہ یہ ادارہ اپنے قیام کے 2 سال مکمل کرنے جا رہا ہے، یہ سب آپ کی بے لوث خدمات کا نتیجہ ہے۔ اللہ کرے کہ روز افزوں ترقی کرتے ہوئے ادارہ نوآوریوں اور تجربہ کار شعراء و ادبا کے لیے مستقل باعث ترقی بنے۔ ایک قطع کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ فکر و فن، شعر و سخن اردو ادب کی جان ہے، جس سے روشن میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان ہے، از سرزمین ہند سے اٹھی ہے جو بن کر صدا، سرزمین ہند سے اٹھی ہے جو بن کر صدا، پوری دنیا میں بنا ڈالی الگ پہچان ہے، فکر و فن، شعر و سخن اردو ادب کی جان ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور کروشی کی ساری بستی کی طرف سے عالمی شہرت یافتہ شاعر عزیز بلگامی سر کا میں اپنی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ یہ میرے لیے اور میری ساری بستی کے لیے بڑے ہی فخر کی بات ہے کہ اردو زبان و ادب کے ایک بڑے شاعر کے قدم ہماری بستی کو لگے۔ بقول غالب، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ عزیز بلگامی سر اردو زبان و ادب کی ایسی معتبر شخصیت ہیں جنہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے اردو زبان و ادب کی خدمت کی ہے اور مسلسل کر رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سر کی جان مال میں، عزت میں، آبرو میں، عمر میں عافیت کے ساتھ برکت دے۔ آپ کی اردو دوستی اور خدمت کی ایک زندہ مثال یہ بھی ہے کہ فکر و فن، شعر و سخن پروگرام کے 2 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور مزید یہ کہ سیدھی بات چینل نے 10 لاکھ سبسکرائبرز کا نشانہ پار کیا ہے۔ میں انصار عزیز ندوی صاحب کا، عزیز بلگامی صاحب کا اور پوری ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 2 منٹ مجھے بولنے کا موقع دیا، میں عزیز بلگامی سر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد کلیم اشرف، بروقت مہمان لیکچرر، کرناٹکا آرٹس کالج دھارواڑ، اور بہت خوشی ہوئی کہ حضرت تشریف لائے آپ عزیز الدین عزیز بلگامی صاحب۔ بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کی آمد سے ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس پر میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے قدم رنجہ فرمائی اور ہمیں اب عزت سے نوازا اور اپنی صحبت سے بھی نوازا، اور فکر و فن، شعر و سخن آپ کے زیر نگرانی اور زیر صدارت چینل تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے، اور 17 فروری کو انشاءاللہ 2 سال مکمل ہو جائے گا۔ اس پر بھی بہت بہت مبارکباد ہے آپ کو کہ اس چینل کے ذریعہ بہت سارے شعراء اور ادبا کے مشورے اور ان کی باتوں سے ہمارے علم میں اضافہ بھی حاصل ہوتا ہے، جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس چینل کو پسند کرنے والوں کی تعداد بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تقریباً 10 لاکھ سے زائد پسند کرنے والے حضرات پیدا ہو چکے ہیں اور دیکھنے والے حضرات ہیں اس چینل کو۔ اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس چینل کے ذریعہ ہمیں چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ اہل علم حضرات اور طلباء اور طالبات اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی گفتگو اس بات پر تمام کرتا ہوں کہ یہ سب عزت مآب عزیز الدین عزیز بلگامی صاحب کی خدمات ہیں، جس سے عوام اور خواص دونوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل ادبی پروگرام فکر و فن، شعر و سخن اپنی عمر کے 2 سال 17 فروری کو مکمل کرنے جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات۔ فکر و فن، شعر و سخن کے اس پروگرام کو مسلسل میں دیکھ رہا ہوں اور تاثرات بھی پیش کر رہا ہوں۔ جس طرح فکر و فن، شعر و سخن کے ذریعہ عزیز بلگامی صاحب ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے آسمان ادب کے ستاروں کو سے روشناس کرا رہے ہیں،
اور اردو کے آبیاری کر کے جو گل بوٹے پیش کر رہے ہیں، یہ قابل تعریف ہی نہیں، قابل ستائش ہے۔ اس کے لیے میں عزیز بلگامی صاحب کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں۔ جہاں اس پرفتن دور میں اردو سے لاکھوں کی کمائی کرنے والے شخص اپنے بچے کو انگلش میڈیم کی تعلیم دلا رہے ہیں، وہیں ایسے وقت میں فکر و فن شعر و سخن کے زیر اہتمام جو اردو کی ادبی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اراکین سیدھی بات ٹی وی چینل کے ساتھ ساتھ عزیز بلگامی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے صحت کو قائم و دائم رکھے، آمین، اور اردو کی خدمت کرتے رہیں۔ شکریہ۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ آسماں یوں ہی نہیں مانتا دنیا میں کوئی، آسماں یوں ہی نہیں مانتا دنیا میں کوئی، آسماں بن کے زمانے کو دکھانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ فکر و فن شعر و سخن اپنی زندگی کے 2 سال مکمل کرنے کے قریب ہے۔ یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ یہ ادارہ جناب عزیز بلگامی صاحب کی قیادت میں اپنی منزل کی طرف جس تیزی سے گامزن ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بہت بہت مبارکباد۔ اس 2 سال کے عرصے میں اس ادارے نے پورے ہندوستان کو جیسے ایک دوسرے کے قریب لے آیا ہے۔ یہ انتہائی کامیابی کی پہچان ہے۔ مختلف علاقوں کے شاعروں، ادیبوں، صحافیوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی شخصیت کو جس طرح ہم سب سے متعارف کرایا ہے، اس کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند کے بھی ادبی خدمتگاروں کی ہم سے متعارف کرایا ہے۔ اس پروگرام کی کامیابی میں عزیز صاحب کی سحر انگیز شخصیت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ان کی ادبی خدمات کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ادارے کو دائمی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے یہ ادارہ آئندہ بھی اپنے اس طرح کے پروگرام سے ہمیں محظوظ فرماتا رہے گا۔ جناب بلگامی صاحب السلام علیکم۔ آپ کے یوٹیوب کے سیدھی بات ٹیلی ویژن کے پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے کئی ایک پروگرام میں نے دیکھے ہیں۔ آپ کی جستجو اور ان کم معروف لوگوں کو کھوج نکالنے اور ان کو بام عروج پر لانے کا میں قدردان ہوں۔ ان کے تعارف سے نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا بھر میں ان کا تعارف ہو جاتا ہے، اور جس طرح آپ ان پروگراموں پر اگلے پروگرام میں تاثرات بیان کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام اور اس کی پہنچ دور دور تک ہے۔ آپ یہ پروگرام انگریزی میں بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اردو کو چنا، اور اردو رسم الخط کی جس طرح آپ ترویج کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو مجاہد اردو کا خطاب دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ جہاد جاری رہے گا اور اس میں روز بروز ترقی ہوتی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ پروگرام کا دائرہ کار بڑھا کر مختلف علوم کے خاموش کارکنوں کا تعارف بھی کروائیں۔ سائنس، آئی ٹی اور دیگر مختلف شعبہ علوم کا احاطہ کرنا بھی ضروری ہے، جس سے مجھے امید ہے کہ آپ کے ناظرین میں اضافہ ہی ہوگا۔ یہ معلوم ہو کر انتہائی مسرت ہوئی کہ آپ کے ناظرین کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے،
اور آپ نے یہ سنگ میل صرف 2 سال کے مختصر عرصے میں پورا کر لیا ہے۔ یقیناً یہ شادیانے بجانے کا وقت ہے اور ہم آپ کے ساتھ اس میں شریک ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 17 فروری 2021 سن عیسوی کو سیدھی بات چینل بنگلور کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کو شروع ہوئے 2 برس کا عرصہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس مختصر سی مدت میں موقر ادبی پروگرام نے کوئی 75 قسطیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس پروگرام کے سبسکرائبرز کی تعداد 10 لاکھ کا ہونا اس کی مقبولیت کا بیان ثبوت ہے۔ پروگرام کی اس عظیم الشان کامیابی کا سہرا عالمی شہرت یافتہ ادیب محترم المقام عزیز بلگامی صاحب کے سر جاتا ہے۔ فکر و فن شعر و سخن کی تمام اقساط میں دیکھ اور سن نہیں پایا، لیکن جو کچھ قسطیں میں نے دیکھی ہیں ان سے میں عزیز بلگامی صاحب کی جن خوبیوں کا تعارف حاصل کر سکا ہوں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، قدرت نے موصوف کو محبت کرنے والا دل عنایت فرمایا ہے۔ نمبر 2، زبان پر موصوف کو زبردست قدرت حاصل ہے۔ نمبر 3، موصوف اردو کے سچے خادم ہیں۔ نمبر 4، عمدہ شخصی خاکہ تیار کرنے کی آپ میں زبردست صلاحیت موجود ہے۔ نمبر 5، آپ خود ایک کہنہ مشق شاعر و ادیب ہیں۔ نمبر 6، انتہائی کم وقت میں کوئی 1 ہفتے کی چھوٹی سی میعاد میں متعلقہ ایپیسوڈ کے لیے متعلقہ شخصیت کا ادبی فیچر تیار کر لینا آپ کا خاصہ ہے۔ فکر و فن شعر و سخن کی مختلف ایپیسوڈز میں جن لوگوں کی شرکت بطور مہمان عمل میں آئی ان میں ماہرین تعلیم، ادبا و شعراء، اردو کے گمنام و بے لوث خادمین کے ساتھ ساتھ معروف صاحبان علم و فن، ریسرچ اسکالرز جیسے اسکاٹ لینڈ کے مختلف سائنسی شعبہ جات کے ماہر اور معروف شاعر پروفیسر طارق منیر صاحب، اسی طرح ذوالفقار نقوی صاحب، ثاقب جنید صاحب، ساجدہ زبیر صاحبہ اور مہاراشٹر کے حسنین عاقب صاحب جیسی کئی موقر شخصیات ہیں جن کے انٹرویوز کے دوران اردو دنیا ان حضرات کے تجزیات، تجربات اور نظریات سے واقف ہونے میں کامیاب ہوئی ہے۔ فکر و فن شعر و سخن کی مختلف اقساط میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی شرکت کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ بلا تفریق مذہب خادمین اردو کو اس پروگرام کا اٹوٹ حصہ بنایا گیا ہے۔ محض 2 برس کے عرصے میں تقریباً 75 ایپیسوڈز کی اعلیٰ پیشکش مشفقی عزیز بلگامی صاحب کی عبقری صلاحیتوں کا ہمیں اعتراف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے 72ویں قسط میں برج زبان کے باکمال شاعر نوین چترویدی صاحب کا تعارف بہت عمدہ تھا۔ اسی طرح 73ویں قسط میں ایک فقید المثال مورخ، نثار اور کہنہ مشق صحافی و شاعر محترمی ڈاکٹر حسن بیگ صاحب سے اردو دنیا کو متعارف کرایا گیا تھا۔ سیدھی بات چینل اور محترم المقام عزیز بلگامی صاحب ہی کی مخلصانہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم بنگلور سے میلوں دور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے اردو کے سچے خادمین اور سماج کی عظیم القدر شخصیات اور ان کے نظریات و خیالات نیز تجربات حیات سے مستفید ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام کارہائے نمایاں پر میں صمیم قلب سے سیدھی بات چینل کے تمام اراکین و متعلقین اور بالخصوص محترم المقام عزیز بلگامی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام۔ سیدھی بات کے چینل کے ناظرین،
को मेरा अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं अब्दुलसलाम बेंगलोरी आपसे मुखातिब हूँ। आज 17 फरवरी सीधी बात चैनल के प्रोग्राम फ़िक्र सुखन शेर व सुखन की दूसरी सालगिरह है। इस पुरस्मसरत मौके पर मैं सीधी बात चैनल के सभी ओहदेदारान खुसूसन जनाब अंसार अज़ीज़ नदवी और रफ़ीक़ मन अज़ीज़ बेलगामी साहब की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ आप तमाम हज़रात और ख़वातीन का भी मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोगों की पज़ीराई के बग़ैर इस प्रोग्राम की कामयाबी नामुमकिन है। ये बहुत अच्छी बात है कि सीधी बात चैनल ने ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किया और इसमें आपके ताउन से रोज़ अफसों तरक्की होती जा रही है। इस प्रोग्राम की ख़ुसूसियत यह है कि इसमें हम उर्दू के कई बेहतरीन लिखने वालों और पढ़ने वालों, शायरों, अदीबों से मुलाकात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी तख्लीक़ात के मुताल्लिक़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उर्दू की तरक्की और तरोीज में ऐसे प्रोग्रामों का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसी में बेहतरी है। मेरी दिली तमन्ना है और दुआ है कि शेर सुखन की ये महफ़िल हमेशा सचती रहे और हमेशा इसी तरह से पुररौनक रहे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बेलगामी साहब, सलाम अलैकुम। आपके सीधी बात टीवी चैनल की दूसरी सालगिरह मनाई जा रही है। इस पर हम सब स्कॉटलैंड के अदीब और शोरा की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर पर हमारी चैरिटी बज़्म उर्दू स्कॉटलैंड के वजह से की तरफ से आपके साथ इंशाल्लाह पूरा ताउन रहेगा। आपकी 75वीं क़िस्त इंटरव्यू की हो चुकी है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको यहाँ पर मदऊ करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सीधी बात की तौसत से अजीज बेलगामी का मारका खीज हफ्तावारी नशरिया फ़िक्र फन शेर व सुखन आज अपनी 2 साल कामयाब और असर अंगेज मियाद पूरी करने जा रहा है। इस बात की भी तलम है कि इस नशरे के लगभग 1 मिलियन नाजरीन का वसी तर हल्का वजूद में आया है। इन 2 सालों में यकीनन एडमिन साहबान को तल्ख और तुंद के साथ साथ शीरीन लम्हात से भी गुजरना पड़ा होगा। मैं आइन समत खानापुरी अपने दिल की अताह गहराइयों से उन्हें गुलाए अकीदत और इज़हार मुसरत पेश करता हूं। नाज़रीन इकराम, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने तमाम तर अक़सात अपनी चश्मे बीना से देखी हैं, लेकिन इस बात का एहसास जरूर रखता हूं कि मेरे शागिर्द और हम वतन अजीज बेलगामी ने जिस मुस्तकिल मिजाजी और तवातुर के साथ इसमें मुंतखब फनकारों को पेश किया है, वो एक कामयाब गव्वास की तरह है जो समंदर की गहराइयों से गिरा बहा मोती तलाश करता है। ये अम्र मेरे लिए बाइस फख्र और इंबिसात है कि फ़िक्र फन शेर सुखन ने शेर अदब का ऐसा कोई गोशा नहीं छोड़ा है जहां से फनकारों का इंतखाब न किया गया हो। इसमें आंखें खुली, दिमाग को होशियार और जिस्म और रूह को कई घंटों तक उसके खदो खाल तैयार करने पड़े होंगे। मैं अपने जज्बात और हवास को मुज्तमा करके दोनों हजरत जनाब अंसार अजीज नदवी और अजीज बेलगामी को मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह से दुआ गो हूं मुल्क और मिल्लत की खिदमत बजा लाने के लिए उन्हें मजीद तक़वियत मिले। अजीज बेलगामी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपके उर्दू चैनल को यूट्यूब पर 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और सीधी बात प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इससे कबल कि मैं अपने तासुरात पेश करूं,
आपके लिए तहनीती क़ता पेश करना चाहता हूँ। सारी दुनिया कर रही है काविशों का एतराफ़, फ़ख्र है उर्दू ज़बान को आज सीधी बात पर, शुक्र क्यों ना मैं बजा लाऊं खुदाए पाक का, रश्क आता है मुझे भी रब की सौगात पर। बहुत बहुत मुबारकबाद कि सीधी बात को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और सीधी बात का उर्दू अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर सुखन अपने उरूज पर गामज़न है। जाहिर है कि जो चीज़ें आपने इस प्रोग्राम में पेश की हैं और लोगों तक जिसकी रसाई हुई है वो काबिल अदाद और काबिल तहसीन है। पूरी दुनिया में आपके इस प्रोग्राम को जिस तरह से रसाई हासिल हुई है और आपने 2 साल के मुख्तसर अरसे में जिस तरह से इसके सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ाई है और 10 लाख तक वो तादाद पहुंची है, उसके लिए भी आप काबिल मुबारकबाद हैं। सीधी बात प्रोग्राम में जिस तरह से आपने शोरा को इस प्रोग्राम में शामिल किया है, उसी तरह से मेरा नज़रिया ये है कि आपको चाहिए कि इसमें आप कुछ अफसाना निगारों को भी शामिल करें, नावल निगारों को भी शामिल करें। बल्कि उर्दू अदब में देखा जाए तो तराजिम बहुत हुए हैं, लिहाजा वो लोग जिन्होंने उर्दू तराजिम की है मुख्तलिफ ज़बानों से, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और उर्दू ज़बान के अलावा दीगर शोबाजात जिसमें उर्दू के लोगों ने या दीगर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी अपनी जो नुमाया काम अंजाम दिए हैं, उनको मंजर आम पर लाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में अब दीगर लोगों को भी तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सीधी बात का चैनल शेर व सुखन फ़िक्र फ़न शेर व सुखन में कुछ कहते हुए मुझे इंतहाई मसरत महसूस हो रही है। और ये चैनल ही ऐसा है कि जिसने बहुत जल्द सारी मैं यूँ कहूँगा बैनुल अक़वामी सतह पर इसने अपना कब्ज़ा कर लिया है। और इसकी वजह दरअसल इसकी वजह यह है, 2 अज़ीज़ इसमें मौजूद हैं। एक तो अज़ीज़ बेलगामी और दूसरे मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी साहब। ये दोनों शख्सियतें बहुत ही उर्दू अदब के ताल्लुक़ से ही नहीं, दीनी मामलत में भी बहुत ही पुरखुलूस इंसान है दोनों। और इन्हीं की वजह से जो है चैनल इतना जल्द तरक्की किया है कि सारे नशाने पार कर गया है। और आज तक जितने भी फ़नकारों को उस चैनल पर मदऊ किया गया, मैंने नोट की है बात कि सब के सब बहुत ही इंतहाई मेयारी फ़नकार रहे हैं। यह दूसरों चैनल्स की भी बात नहीं करूँगा, यहाँ पर जो यहाँ हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, अब मुझे भी जो है इसमें मौका मिला, वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी। ये दोनों अज़ीज़ मिलकर जो है मुझे भी अज़ीज़ समझते हैं, दोनों अज़ीज़ मुझे भी अज़ीज़ समझते हैं, इसलिए जो उन्होंने मुझे भी इस चैनल में मौका दिया और आज कुछ तासुरात बयान करने का भी मौका दिया है। मैं तो ये सिर्फ इतना कहूँगा, ये चैनल जो है इसकी वजह, इसकी मकबूलियत की वजह 2 अज़ीज़ हैं। अगर ये इनमें से एक भी अज़ीज़ शायद ना होता तो इतना तरक्की ना कर सकता था चैनल। और फिर अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़, अज़ीज़ बेलगामी का जो अंदाज़ है गुफ्तगू का, वो जो है वो सामने वाला जो मुखातिब होता है वो उसके महसूस होता है कि इसके दिल की बात अज़ीज़ साहब पूछ रहे हैं। और इस तरह जो है चलता रहता, बात चलती रहती है। और चलते 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 आखिर में जो सारी शख्सियत जिसके ताल्लुक़ से आप चैनल में इंटरव्यू लेते हैं, सारी शख्सियत खुलकर, मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ जाती है। और ये मामूली बात नहीं है। वैसे दूरदर्शन में भी होते थे, एक ज़माना था दूरदर्शन में होते थे, लेकिन ये बात नहीं पता थी। और आज भी कुछ हैं प्राइवेट चैनल्स हैं, उनकी बात जो है ऐसी नहीं है। इसकी अहमियत यह है कि बहुत अच्छे फ़नकारों को बुलाया जाता है, अच्छे अंदाज से अरेंज किया जाता है, अच्छे सवालात किए जाते हैं। अच्छे सवालात के ज़ाहिरी बात भी जवाब भी अच्छे निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ये खुशी होती है ये कहते हुए कि इतने कम अरसे में 10 लाख चाहने वालों का पैदा होना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन ये से अज़ीज़ साहब और उनके दूसरे दोस्त मौलाना अज़ीज़ साहब ने इसे साबित कर दिखाया है कि जहाँ चाहत हो वहाँ जो है ऐसी बातें होती हैं। वरना क्या होता है, अब कोई तल्ख़ सवाल करते हैं, तल्ख़ सवाल में भी जो है कुछ बातें गलत हो जाती हैं। यहाँ पर ऐसी कोई तल्ख़ी पैदा होने ही नहीं देते दोनों अहबाब।
बहुत अच्छे अंदाज से इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं और हमें खुशी होती है कि इस चैनल के ज़रिए हमारा भी नाम हो रहा है। एक तो दुनिया के सारे कोने कोने में जा रहा है और उसके इस एतबार से जो है जितने भी फनकार इसमें बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, वो भी बैनुल अक़वामी शख्सियत के मालिक हो गए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं इतना ही कहूँगा कि अजीज़ साहब, दोनों अजीज़ नदवी साहब, अजीज़ बेलगामी साहब, अजीज़ नदवी और अजीज़ बेलगामी साहब, ये दोनों से मेरी दुआएं उनके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह इसको जारी रखें और एक दिन वो आएगा कि आप बैनुल अक़वामी आप भी छा गए हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर आपका वो नाम होगा कि दूसरे दंग रह जाएंगे। लिहाजा हमारी नेक ख्वाहिशात है आपके साथ, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। हम दुआ करेंगे कि आपका चैनल सारे मुल्की लेवल से हटकर जो है बैनुल अक़वामी सतह पर इसका शोहरा हो जाए। और यही दुआओं के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अच्छे फ़नकारों को बुलाइए और अच्छे सवालात कर रहे हैं और अच्छे जवाबात ले रहे हैं, आप उनकी ज़बान से निकाल रहे हैं और आपके सवालात ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है कि हम खुलकर बात करें। ये बहुत बड़ी बात है चैनल के लिए। इस बात को जो है आप जहन में रखिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। बढ़ चुके हैं आप और मज़ीद आगे बढ़ना है आपको, यहीं पर आपकी मंजिल यही नहीं है, मुझे और आगे बढ़ना है आपको। बढ़ते रहिए और हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे और दूसरे फ़नकारों को भी आप लाइए। सबके साथ जो आपने किया है एक बहुत बड़ा काम है। एक मामूली फ़नकार जो सिर्फ़ अपने इलाके के हद तक मौजूद था, उसे भी आपने बैनुल अक़वामी फ़नकार बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले को जारी रखिए, उस वक्त तक जारी रखिए कि जब तक कि सारी दुनिया में इसका शोहरा नहीं हो जाता। और ये मेरे तासुरात है मैं जो पेश कर रहा हूँ। और मैं शुक्रिया का मौका है मेरे लिए कि मुझ जैसे नाचीज़ से भी तासुरात तलब किए गए। तो मैंने जो कुछ कहा है मैं समझता हूँ कि ये ठीक कहा है मैंने। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से फिर दुआ करता हूँ, दुआ गो में कि इस चैनल को और चैनल की जो निगरान है, जो चला रहे हैं, उनको भी अल्लाह हौसले दे और मज़ीद हौसले अता फरमाए और ये इनके काम में आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें कि इसका कोई हद ना हो। और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद अजीज़ साहब और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज फ़िक्र फ़न और शेर व सुकन का प्रोग्राम अपने 2 साल मुकम्मल कर चुका है। इस मसरत के मौके पर मेरे कुछ ख़यालात और तासुरात पेश करना चाहती हूँ। अजीज़ साहब का ये प्रोग्राम काबिल सताइश है, जिसके ज़रिए उर्दू अदब को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है और इस ज़बान के शायर, फ़नकार और अदीबों को ढूंढ कर पर्दे सीमे पर पेश किया जा रहा है। वरना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू ज़बान का कहीं नामो निशान भी नहीं था। ये सिर्फ अजीज़ बेलगामी की काविशों का नतीजा है कि आज हमको अंदरून और बैरून मुल्क शोरा, कलमकार और सहाफ़त के माहिरों से रूशनास होने का मौका मिला है। अजीज़ साहब, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। इंशाअल्लाह 1 लाख नाज़रीन इस प्रोग्राम को देखने में और सुनने के लिए मिल जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस प्रोग्राम को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले। इस मौके पर सीधी बात चैनल के अजीज़ साहब और उनकी टीम की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। अजीज़ साहब की काविशों की वजह से नगमाना, शरीफ अहमद शरीफ और ऐसे कई दिग्गज शोरा और राइटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारी खुश नसीबी और खुश बख्ती है कि आज हम घर बैठे अच्छे लोगों के ख्यालात और उनके जज्बात को हम सुन रहे हैं। तो इस मौके पर बड़ी खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम 2 साल मुकम्मल कर चुका है और उम्मीद है कि आइंदा भी ये कई सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। और जनाब अजीज़ साहब और उनकी टीम जो है बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इस तरह से मेरे ये ख्यालात हैं और मैं दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ
कि आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए, जितने भी एपिसोड हुए, हर एपिसोड माशाल्लाह एक से बढ़कर एक था, जिससे नाज़रीन को बहुत फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज साहब नमस्कार। फेसबुक पर अनेक लोगों से हमारा रिश्ता बना, उनमें से एक आप भी हैं। कई लोग आए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, 2-4 हफ्ते साथ में रहते हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बरसों बरस हमसे जुड़े रहते हैं। हमारे रिश्ते को, जबकि हम मिले भी नहीं हैं, केवल हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीफोन का ही रिश्ता है, उसके बावजूद हम 10 साल से एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो यह आपका जो व्यक्तित्व है उसकी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों से जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं। 2 साल पहले आपने फिक्रोफन शेरो सुखन के नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया, वह दिन ब दिन और अच्छा होता जा रहा है। अब तक आप अनेक लोगों के उसमें इंटरव्यूज ले चुके हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अदब की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और संस्कृत में कहूँ तो यह आपका श्लाघनीय प्रयास है। आपके चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 10 लाख की जो संख्या है, जो नंबर है, यह कोई मामूली नंबर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यह केवल और केवल आपकी और आपकी टीम की कोशिशों का ही नतीजा है। जिस उम्र में लोग थक कर बैठ जाते हैं, आप मुस्तकिल मशक्क़त कर रहे हैं। लोग परहेज करते हैं दूसरों से बात करने में, आप न केवल लोगों को जोड़ते हैं बल्कि उनसे जुड़े रहते हैं। आपकी ये सारी बातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि अभी आपका सफ़र अभी और बहुत आगे बढ़ना है। आपकी कामयाबी के लिए मैं दुआ गो हूँ। ऊपर वाले से मेरी यही गुजारिश है कि आपको नित नई बुलंदियों पर पहुँचाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो फ़िक्रोफन शेरो सुखन के इंतज़ामिया, जुमला अराकीन, मेंबरान और बिलखसूस हजरत अज़ीज़ बलगामी साहब को कामयाब 2 साल मुकम्मल करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि कहा जाता है कि एक प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मेंबरान का बहुत बड़ा हाथ होता है, शामीन का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत करदा लोग हैं उनको भी मुबारकबाद से महरूम नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरी मुबारकबाद ख़ुसूसी तौर पर जुमला अराकीन और इंतज़ामिया को है, और जो इस प्रोग्राम को हमारे रूबरू कर रहे हैं वो हज़रत अज़ीज़ बलगामी साहब, उनको भी इन 2 सालों में ना जाने इंतज़ामिया ने और अज़ीज़ बलगामी साहब ने कितने ही गौहर से हमारी मुलाकात कराई, हमें जानने का, पढ़ने का मौका दिया। और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि ये कारवां इंशाअल्लाह यूं ही चलता रहेगा। और दुआ गो हूँ कि तमाम मेहनत करदा लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए, ताकि ये प्रोग्राम अपनी ज़िंदगी के और मराहिल मुकम्मल कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं शकील रिसरवी, कोलकाता से, खुदा हाफिज। नाज़रीन आदाब, इस वक्त हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है कि आज रियासत के उर्दू चैनल्स में काफी कम वक्त में तेज रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए सीधी बात चैनल ने अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं। काफी कम वक्त में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाना वाकई एक बड़ी बात है और काबिले तारीफ है।
इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कम वक्त में अवामी सतह पर अवाम में ये दिलचस्पी पैदा होना चैनल के हवाले से एक बड़ी बात है। इससे हम चैनल के मियार और उसके विकार का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं इस खुशी के मौके पर सीधी बात चैनल की पूरी टीम और खुसूसन अंसार नदवी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी के साथ सीधी बात चैनल के एक खास अदबी प्रोग्राम फिक्र फन शेरो सुखन, जिसके मेजबान आलमी शोहरत याफ्ता शायर, अदीब और सहाफी मोहतरम अजीज बेलगामी साहब हैं। तो इस प्रोग्राम के 2 साल कामयाबी के साथ उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। इस खुशी के मौके पर मैं मोहतरम अजीज बेलगामी साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह सीधी बात और फिक्र फन शेरो सुखन को मजीद तरक्कियों से हमकनार करे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह अम्र दिली मसरत का बायस है कि सीधी बात टीवी चैनल के नहायत अहम और मुनफरिद अदबी प्रोग्राम फिक्र फन शेर सुखन ने माशाअल्लाह 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जो इंशाअल्लाह रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जाएगी। मोहतरम अजीज़ बलगामी साहब की बेलौस और बेमिसल अदबी खिदमात और उर्दू ज़बान व अदब के लिए उनकी मोहब्बत और सही व जदोजहद फ़क़ीदुल मिसाल है। वो आलमगीर बुनियाद पर उर्दू के लिए जिहाद कर रहे हैं और दुनिया के गोशे गोशे से मुहिब्बान उर्दू को ढूंढ ढूंढ कर उनको आलमी सतह पर मुतारिफ करा रहे हैं। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक के बाद वो पहली शख्सियत हैं जिसने खिदमत उर्दू के इस मुक़द्दस काम का बीड़ा उठाया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और वो इसी तरह उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करते रहें। आखिर में एक शेर, फ़ख्र उर्दू अजीज़ बेलगामी हैं मुजाहिद ज़बान उर्दू के, फ़ख्र उर्दू अजीज़ बेलगामी हैं मुजाहिद ज़बान उर्दू के, है दुआ मेरी खालिक़ आलम उनका पैगाम दूर तक पहुँचे। फ़ख्र उर्दू अजीज़ बेलगामी हैं मुजाहिद ज़बान उर्दू के, है दुआ मेरी खालिक़ आलम उनका पैगाम दूर तक पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, 2 साल की मुद्दत कोई मामूली मुद्दत नहीं होती। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ उर्दू प्रोग्राम शुरू तो होते हैं मगर चंद हफ्तों या चंद महीनों में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिक्र फन शेर सुखन एक ऐसा अदबी चैनल है जिसने अपनी काविशों की बदौलत पूरे 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। ये हमारे लिए बड़ी मसरत की बात है और फ़ख्र की बात है। तमाम अमला को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस चैनल को मज़ीद तरक्की अता करे और शहरत की बुलंदियों तक पहुँचाए। आखिर में जनाब अजीज़ बेलगामी साहब के लिए जो इस चैनल के रूह रवा हैं, एक शेर नज़्र कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। न दीप था न चिराग कोई, न राह में था निशान कोई। न दीप था न चिराग कोई, न राह में था निशान कोई। थका थका सा मैं एक मुसाफिर ही रहनुमाओं के काम आया।
मोहतरम अजीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दुनिया में आपके प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन की इस गैर मामूली कामयाबी पर दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मैंने अपने तासुरात तौशीह नज़्म बानवान अज़ीज़ बेलगामी कलम बंद किए हैं। ये नज़्म इस प्रोग्राम के तईं आपकी 2 साला अनथक जिद्दोजहद और अज़मत फ़िक्र का एतराफ़नामा है। मुझे बेहद मसरत है कि मेरा ये एतराफ़नामा आपके 10 लाख नाज़रीन तक पहुँच पाएगा। और चुनांचे ये जो तौशीह नज़्म है वो पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। अज़ीज़ मिल्लत अहमद, ये तेरा काम है खूब। अज़ीज़ मिल्लत अहमद, ये तेरा काम है खूब। ज़ियाए फ़िक्र की तक़दीर में नहीं है गुरूब। अज़ीज़ मिल्लत अहमद, ये तेरा काम है खूब। ज़ियाए फ़िक्र की तक़दीर में नहीं है गुरूब। ज़मीन दिल पा इसी शय की हुक्मरानी है। ज़मीन दिल पा इसी शय की हुक्मरानी है। ये बाग़बानी ही दरअसल बाग़बानी है। ज़मीन दिल पा इसी शय की हुक्मरानी है। ये बाग़बानी ही दरअसल बाग़बानी है। ये फ़िक्र ही तो बिनाए तुलूए सुबह उम्मीद। ये फ़िक्र ही तो बिनाए तुलूए सुबह उम्मीद। ये वो हिलाल के वाबस्ता जिससे मौसम ईद। ये फ़िक्र ही तो बिनाए तुलूए सुबह उम्मीद। ये वो हिलाल के वाबस्ता जिससे मौसम ईद। शेर देखिएगा। ज़मर्रुदे तहे खाके यकीन इसका वजूद। ज़मर्रुदे तहे खाके यकीन इसका वजूद। हदूद सल्तनते शम्मे फ़िक्र ला महदूद। ज़मर्रुदे तहे खाके यकीन इसका वजूद। हदूदे सल्तनते शम्मे फ़िक्र ला महदूद। बरंगे आबे रवां इसकी रह गुज़र है साफ़। बरंगे आबे रवां इसकी रह गुज़र है साफ़। ज़माने भर की कसौटी ये शीशे शफ़ाफ़। बरंगे आबे रवां इसकी रह गुज़र है साफ़। ज़माने भर की कसौटी ये शीशे शफ़ाफ़। लताफ़ते खुमे एहसास इसी से वाबस्ता। लताफ़ते खुमे एहसास इसी से वाबस्ता। मिसाली सुबह की है आस इसी से वाबस्ता। लताफ़ते खुमे एहसास इसी से वाबस्ता। मिसाली सुबह की है आस इसी से वाबस्ता। गिरफ्त में है इसी के, गिरफ्त में है इसी की अबद की आखिरी हद। गिरफ्त में है इसी की अबद की आखिरी हद। यही शुआ यहाँ कामयाब 100%। गिरफ्त में है इसी की अबद की आखिरी हद। यही शुआ यहाँ कामयाब 100%। शेर देखिएगा। अज़ल के दिन से दिले खस्तगां इसी से अमीर। अज़ल के दिन से दिले खस्तगां इसी से अमीर। इसी से मस्नदे हस्ती पे रश के शाह फ़कीर। अज़ल के दिन से दिले खस्तगां इसी से अमीर। इसी से मस्नदे हस्ती पे रश के शाह फ़कीर। शेर देखिएगा कि मतीन फ़िक्र से इसकी क़ुवा को इस्तेहकाम। मतीन फ़िक्र से इसकी क़ुवा को इस्तेहकाम। सहर ये ऐसी कि जिस पर हुआ न ग़ल्ब शाम। मतीन फ़िक्र से इसकी क़ुवा को इस्तेहकाम। सहर ये ऐसी कि जिस पर हुआ न ग़ल्ब शाम। आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये तर्ज़ फ़िक्र को हासिल दवाम दुनिया में। ये तर्ज़ फ़िक्र को हासिल दवाम दुनिया में। फ़ना नसीब नहीं है ये काम दुनिया में। ये तर्ज़ फ़िक्र को हासिल दवाम दुनिया में। फ़ना नसीब नहीं है ये काम दुनिया में। फ़ना नसीब नहीं है ये काम दुनिया में। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकरीबन 2 साल कबल अज़ीज़ मुकर्रम जनाब अज़ीज़ बेलगामी साहब ने सीधी बात टीवी चैनल के ज़ेर एहतमाम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के उन्वान से
مختلف شعراء اور ادب نواز شخصیات کا تعارف اور ان سے گفتگو کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ بحمد اللہ بہت مقبول اور کامیاب رہا۔ اس پروگرام میں جہاں انہوں نے مشہور و معروف شعراء اور ادبی شخصیات کا تعارف کروایا، ان سے علمی و ادبی گفتگو رہی، وہیں بعض ایسی شخصیات کو بھی متعارف کیا گیا جو گوشہ گمنامی میں نہ بھی ہوں تو ان کی شہرت بعض علمی و ادبی حلقوں تک ہی محدود تھی۔ میں تہہ دل سے جناب عزیز بلگامی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کے اس پروگرام کا سلسلہ روز افزوں کامیابی اور مقبولیت کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تاثرات ہمارے تیسرے سال کو یقیناً خوشگوار بنانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم حوصلوں کے پر لگا کر فکر و فن شعر و سخن کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں گے انشاءاللہ۔ شرط بس اتنی سی ہے کہ آپ کی نوازشات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آخر میں ہم شیگاؤں بلڈانا کے ہمارے محترم دوست جناب حوالدار سلیم الدین عامر صاحب کا جو اشعار سے تاریخ نکالنے کا ہنر جانتے ہیں، تہنیت نامہ بعنوان متاع حسن انتظام اور عنوان ثانی طرب انگیز فکر و فن شعر و سخن پیش کرتے ہیں، جن میں دونوں ہی عنوانات سے 2021 کا سال نکلتا ہے، جو بڑے کمال کی بات ہے۔ آئے عزیز بلگامی آپ کو مبارک ہو، پیار کرنے والا دل آپ نے جو پایا ہے، شاعروں ادیبوں کو خادمین ملت کو روبرو جہاں بھر سے آپ نے کرایا ہے۔ ایک قلیل مدت میں 500 سے بھی زائد عاشقان علم و فن سے ہمیں ملایا ہے، جو ملا نہیں کرتا بعد از دہائی بھی، وہ 2 برس کے عرصے میں نام وہ کمایا ہے۔ قافلہ بڑا آگے سال تہنیت پانے، خدمت ادب کا وہ راستہ دکھایا ہے۔ اس آخری شعر میں پہلے مصرعے کے لفظ قافلہ سے انہوں نے 216 نکالا ہے اور دوسرے مصرعے کے 1805 کو جمع کر کے موصوف نے 2021 کی تاریخ برآمد فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ایک تاریخ بنے گی جو بس انہی کا حصہ ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اب ہمارا وقت ختم چلا ہے، اب عزیز بلگامی کو بھی اجازت دیں اور گزرے ہوئے 2 سالوں کو بھی اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ